रिसेंटली पिछले 5-7 दिनों तो एक मामला पिंड गिदनाली तो मौजगढ़ एक खाल की कंस्ट्रक्शन चल रही सी 6625 TF मौजगढ़ माइनर। तो मौजगढ़ पिंड तो साडे वर्कर मुन्ना अंकल जी पिछले 5-7 दिनों तो इन्होंने साडे ध्यान च लिया कि इत्थे जिहड़ा खाल है वो मनरेगा के तहत मंजूर तो ज़्यादा होया सी पर जिहड़ा बनिया वो पूरा बनिया नहीं। इन्होंने दस्सिया कि उहदे च कोई धांधली नज़र आ रही है। तो साडे वल्लों जदों सारे कागजात इकट्ठे किए गए इस मामले नाल संबंधित तो एक वड्डा कपला कह सकते हैं या अधिकारियों की जिहड़ी वड्डी अनगहली है वो साडे सामने आई। तो इहदे विच ये जिहड़ा काम सी कार्यकारी इंजीनियर पंचायती राज फाजिलका इन्हां दी देख रेख दे विच काम सी। ते इन्हां दी जिहड़ी ये रिपोर्ट है ये रिपोर्ट करते हैं 12/11/2021 नूं कि जिहड़ा ये खाल है ये खाल दी लेंथ सी 53,105 26-27 किले के लगभग जिहड़ा खाल है वो बनाउणा सी। कल असीं मौके ते जाके जदों उत्थे स्पॉट ते खड़ के देखिया तो जिहड़ा खाल है वो सिर्फ 10 तो 12 एकड़ लगभग इन्ना क बनिया होया सी। बनना 27 किले सी, बनिया सी 12 एकड़। तो बाकी का तो बनिया नहीं सी। पर कीता की गया 12/11/2021 नूं कार्यकारी इंजीनियर पंचायती राज जी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जी नूं लिख के भेजते हैं कि जिहड़ा ये काम है 27 एकड़ खाल का ये 100% पूरा हो चुका है। इहदी जिहड़ी अदायगी है वो कर दी जाए। ये 12/11/2021 की रिपोर्ट है। मैं दोबारा फिर दिखा दिना। ये कार्यकारी इंजीनियर पंचायती राज जी की रिपोर्ट है कि काम जिहड़ा है वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं। हुण मसला ये है ये कहते हैं काम कंप्लीट हो चुका है। बनना सी 26-27 एकड़, बनिया 12 एकड़। तो जिहड़ा बाकी का 14-15 एकड़ खाल है अजे तक बनिया ही नहीं, उन्होंने भी इन्होंने लिख के भेजता कि वह कंप्लीट हो चुका है, यदि अदायगी की जाए। तो यह बहुत वड्डा मामला है, बहुत वड्डी अनगहली है। हजे तो यह पहला मामला है जिहड़ा असीं राइज किया है। CM दफ्तर नूं भी भेज दिता गया, DC साहब नूं भी भेज दिता गया, ADC साहब नूं भी भेज दिता गया कि तुहाडी देख रेख दे विच ये काम चल रहा है। इन्नियां वड्डियां लापरवाहियां, इन्नियां वड्डियां घपलेबाजियां चल रही। 39 लाख का यह काम सी। तो 39 लाख रुपया इन्होंने लिख के भेजता कि जिहड़ी अदायगी है कर दी जाए, काम पूरा हो चुका है। हुण इस तो भी वड्डी गल 12 एकड़ खाल बनिया सी, बाकी नहीं बनिया। जदों इन्हों पता लग्या 1-2 दिन पहला कि आम आदमी पार्टी के लीडर सरगर्म है, उन्हों की देख रेख च है मामला, इन्होंने कल सुबह उत्थे क्रैन भेज के खाल पटाउणा दोबारा शुरू कर दिता। उत्थे इट्टां लिया के सटातियां। तो जदों साडी टीम नूं पता लग्या इन्होंने उत्थे जाके एक बारी रोकता भी पहला ये मामला सारे अधिकारियों दीयां नज़रां च आ जाए, सारियां दे सामने आ जाए, उस तो बाद करांगे गल। तो ऐदां दा भ्रष्टाचार हर एक महकमे च, हर एक डिपार्टमेंट च, हर जगह जिहड़ा है वो पहला हुंदा रहा है। तो अज तुहाडे जरिए अज मैं बेनती करदा ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लोग इहो जिहा करप्शन, इहो जिहा भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्होंने अंजाम दिंदे रहे पोलीटिकल लीडरां की शह ते अबोर दे विच बहुत ज़्यादा हुंदा रहा है। तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ लोग अधिकारी, वैसे साडी किसी नाल कोई निजी रंजिश नहीं है, पर जे कोई अजे भी ये जिहड़ा काम है वो भ्रष्टाचार करेगा, ऐदां दीयां गलत रिपोर्टां बनाएगा, काम पूरे नहीं हुंदे, अदायगियां पूरीआं करी जांदे है, तो फिर वो बिल्कुल बख्शे नहीं जाणगे। फिर असी बिल्कुल किसी नाल कोई वो नहीं करांगे। जिहड़ा भी बंदा गलत पाया गया वो बख्शिया नहीं जाएगा। इस मामले दे विच ADC साहब, DC साहब ते CM दफ्तर नूं मैं कह चुकिया कि सख्त कार्रवाई जिहड़ी है वो उच्च अधिकारियों ते कीती जावे। ये नहीं है भी कोई
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਂਚ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਲਵਾਉਣੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾਈ ਹੈ, ਢਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਇੱਕ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਜੀ, और तीसरा ये लोड रोड ਤੇ और जो ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ रोड ਤੇ है, दोनों फ्लाई ओवर ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, 10,000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। 10,000 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 101% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ, DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ SHO ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, तो फिर बिल्कुल जी कार्रवाई है वो सख्त होएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो शहर में काम चल रहे हैं जितने भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम के चल रहे हैं,
तो अब जो क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार से आप सब शहर के लिए क्या कुछ लाने वाले हो? कोई फंड आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू? मैं ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ 2.0 ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਟੀਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5-7 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿल्कुल बर्दाश्त नहीं किया। बिजली के सिर्फ 2 किलोवाट तक के जो बिल है वो माफ हुए, उससे ऊपर के जो बिल आए हैं वो काफ़ी भारी भरकम अब भी है, पहले भी आते थे। अब कई लोग हैं हमारे पास भी आए कि किस्तें भी नहीं बन रही उनकी, और उन पर दबाव है कि वो भरे। किस तरह से भरेंगे ना लाइट आती? ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਸੈਂਟਰ ਪੁੱਛੋ ਲੈਂਦੀ। ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆने वाले। ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। देव जी, जब से आपकी 2 टीम हुई है, तब से यूनियनों में भी 2 टीमें हो गई हैं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ, आपको बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, हर जगह पे 2 टीमें होती जा रही हैं। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।